बीजापुर में मनाया गया एडवोकेट डे। आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पर एडवोकेट डे मनाया जाता है, जिसके चलते बीजापुर एडवोकेट बार एसोसिएशन की ओर से आज 3 दिसंबर को कोर्ट हॉल में एडवोकेट डे मनाया गया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर, आँखों का फ्री चेकअप और सीनियर वकीलों को सम्मान किया गया। इस मौके पर तमाम जजेस और महिला धर्मगुरु उपस्थित रहे। विजयपुर जिला न्यायाधीश वकील दिनांक मुख्य स्थानವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದಂತಹ ಭಾಗವನ್ನು ಅದೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದವರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಖ್ಯಾತ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ ನಾಳೆ ಶ್ರೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಂಘಟಕ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ರವರು ಜನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ್ಮದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರಂದು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಕೀಲರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದರೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ವಕೀಲರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದೆವು. ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂದಾಜು 100 ಮಂದಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಂಬ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲ ವಕೀಲ ಬಾಂಧವರು ಸೇರಿ ವಕೀಲರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಅಂದರೆ 50 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಪೂರೈಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 8 ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಕೀಲರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ವಕೀಲ ಬಾಂಧವರು ಸೇರಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹರ್ಷ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್, ವಕೀಲರು, ವಿಜಯಪುರ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿವಸ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಕೀಲರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಬಿಜಾಪುರ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅನ್ನೋದ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಂತೋಷ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರು ನಾವು ಈ ವಕೀಲರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಗುದ್ದಿ, ಲಾಳ್ಗೆ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಪಾಟೀಲ್ ವಕೀಲರು, ಅಲ್ಲದೆ ನಾಗಠಾಣ ವಕೀಲರು, ಇನ್ನಿತರ ವಕೀಲರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ನಾಯಕ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರುಗಳು ಅವರನ್ನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುವುದಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಕೀಲ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಭಾಳ ಅತೀವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವಕೀಲರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು LM ಹಂಚಲಿ, ವಕೀಲರು, ಬಿಜಾಪುರ. न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं. आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ. सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है.
तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती है, तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निगल रहा हूँ या निगल रही हूँ कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है, क्योंकि निगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्जांपल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है, क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, मीनिंग हमारा इम्प्रूव करें। तो जो है ये इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है। इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएँ। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माई चैलेंज, यू कैन स्पीक इंग्लिश ईजीली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था। ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान लें सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, तो जो है इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को, और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।